أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین جماعت، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی بارگاہ میں درود و شریف پیش کرتے ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور اس کے ساتھ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آج دو تاریخیں ہیں ہمارے پاس جو مومنین ہے۔ میں ایک تاریخ پہ ہوں، اسلامی تاریخ پہ، اور کچھ مومنین جس میں ہمارے استاد محترم صابر علی صاحب ہیں، ان کی اسلامی تاریخ دوسری ہے۔ یعنی کچھ مومنین 30 ماہ رمضان کے ساتھ ہے، اور کچھ مومنین پہلی شوال کے ساتھ ہے۔ یہ ایک المیہ بھی ہے کہ مسلمان جہاں جہاں ہیں، وہ جہاں تک مسلمان کا معنی مسلم، وہ مسلم نہیں ہے۔ یہ ایک عبرت تب بھی ہے کہ ہم اپنا جو عوام ہے، اپنی جو قوم ہے، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دائرے، کسی ادارے، کسی انجمن، کسی رہبر کے مقلد ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں حق دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایک حقوق یہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہمیں اتحاد رکھنا ہے۔ عید کے حوالے سے جہاں تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عید کیونکہ ایک منظم اور ایسی تاریخ ہے جو اسلام میں آج کے زمانے سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے ہے۔ ایک خوشی کا ایسا سماں جب سارے خوش ہوتے ہیں، جیسے جمعہ ہوتا ہے یا جمعۃ الوداع ہوتا ہے، تو جمعہ کے جو تاریخ ہے، جو خود عید ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دو جمعہ ہو گئے، جب ایک ہی ملک میں دو جمعہ ہو گئے ایک ہی وقت، جو ایک ہی وقت مطلب میری گھڑی پہ اگر 4:34 ہے، ابھی 4:30 یا جو بھی ہے، 1-2 منٹ شاید جو ہے ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے یا ٹائم جو ہے سیٹنگ کی وجہ سے ہمارا ایکسچینج ہو سکتا ہے، اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ میرا آج اسی ملک میں رہ کے یا اسی ٹائم زون میں رہ کے میری جمعہ تاریخ ہے اور کسی اور کی جو ہے تھرسڈے ہے یا کچھ اور ہے۔ لیکن عید کے حوالے سے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم ایک ہی ملک میں رہ کے بھی عید، خصوصاً یہ عید الفطر، ایک ساتھ نہیں بنا پاتے ہیں۔ اس میں ابھی تک ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ٹیکنیکل ریزنز کیا ہے اس کے، کیا سائنٹیفکلی ہم کمزور ابھی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ دیگر سوال ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کو اس چیز پہ زحمت دوں۔ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پہ ریکویسٹ کر کے ہم نے کوشش کیا ہے 3 استادوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ دوسرے استاد ابھی تک جڑے نہیں ہیں، شاید کچھ لمحے میں جڑیں گے۔ اور جہاں تک آپ سب لوگ جانتے ہیں، 3 استادوں سے مراد میری یہ ہے کہ جو پہلے کے 10 دن تھے، اس میں ہمارے ساتھ تھے مولانا نبی حیدر صاحب۔ اس کے بعد جو 11ویں تاریخ 11 رمضان سے 20 رمضان تک ہمارے ساتھ تھے مولانا بلال صاحب۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے، اور ان 10 دنوں میں ہمارا ساتھ اور ہماری جو ہے رہنمائی کی ہے مولانا صابر علی صاحب نے۔ ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ یقیناً ایک قابل تعریف اور یقیناً ہم شکر گزار ہے ان سب علماء کرام کی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں جو ہے دیا،
جس سے نہ صرف ہم جو ہے نزدیک ہوئے قرآن کے، بلکہ ہم نے فکر کیا قرآن پہ، ہم نے غور کیا، قرآن کے نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن سیکھا اور قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ واقعاً یہ ایک شکر ہے پروردگار کا بھی کہ ہمیں ایسے استاد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے پاس ایسے استاد موجود ہے جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں وقتاً وقتاً، جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا سرمایہ ہے۔ علامہ اقبال کا ایک کچھ شعر ہے جو ایسے ہیں: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا سن ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا سن ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ علامہ اقبال نے بہت سارے عبرت کی جو ہے باتیں کہی تھی اپنے دور میں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے پہلے اہل سنت برادری فقہ کے تھے، پھر آخری دور میں جو ہے انہوں نے اہل بیت طاہرین کا دامن تھام لیا تھا، اور وہ شیعہ اثنا عشری جو ہے تبدیل ہوئے تھے۔ یقیناً شاید تاریخ اس پہ بھی زیادہ روشنی نہیں ڈال چکی ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی جو کنٹریبیوشن ہے نہ صرف شاعری کے حوالے سے، بلکہ جو ہے ایسے فلسفے اور ایسی باتیں انہوں نے جو ہے تاریخ کے اندر رکھ دی ہے جو شاید ہی آج بھی کوئی اس میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ ہم یقیناً، جیسے میں کچھ دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا، ہم یقیناً شکر گزار ہے ان استادوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان دنوں میں، جو یہ دن تھے ماہ رمضان کے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کی اس برکت کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ساتھ اس سیزن 1 میں، ماہ سیام کے سیزن 1 میں، ہم نے اس کو سیزن 1 اس لیے رکھا کیونکہ نہیں چاہتے ہم کہ یہ آخری ماہ سیام ہو جس میں ہم جو ہے آخری بار سیشنز کریں۔ تو ہم نے اس کو پہلے ایک خیال کے طور پہ شروعات کی تھی، جو میں نے کل اور پرسوں بھی کہا تھا، لیکن الحمدللہ شکر اس اللہ عز و جل کا جس نے ہمیں کامیابی عطا کی، اور آپ سب ہمارے ساتھ رہیں پورے ماہ سیام میں۔ یقیناً میں پھر سے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، میں پھر سے جو ہے سلام پیش کروں گا تمام استادوں کو جو ہمارے ساتھ تھے، خصوصاً مولانا نبی حیدر صاحب، مولانا بلال صاحب، مولانا صابر علی صاحب، اور یقیناً یہ ایسا سرمایہ ہے ہمارے قوم کے لیے جنہوں نے جو ہے وقتاً فوقتاً ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیں رہنمائی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے شکریہ میں میسج کے طور پہ جو ہے ایک لائن آپ پیش کر سکتے ہیں، اپنا فیلنگز، اپنی جو ہے احساسات، ایک میسج یا ایک فیلنگ آپ لکھیے کہ آپ کیسے اپنے ان استادوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ میسج میں آپ لکھتے جائیے۔ تو کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی شاید صابر علی صاحب پھر سے ایگزٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ شاید کچھ نیٹ ورک ایشو ہوگا، تو نبی حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ خیر سے ہیں انشاءاللہ؟ خداوند عالم الحمدللہ آپ سب کی عبادات اور آپ سب کے روزوں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ ہم بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ ہم جیسے، بلکہ میرے جیسے حقیر کو آپ سب نے سنا، جو اس لائق نہیں تھا واقع میں۔ آپ جتنے پارٹیسپیٹ یہاں پہ سامعین اور سامعات یہاں پر موجود ہیں، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی لوگ،
ہم شاید اس لائق نہیں تھے، انہوں نے سن کے ہمیں لائق بنا دیا انہوں نے ہم کو. نہیں، بے شک آپ اس کے لائق نایاب ہیں. بلیاوی ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ سچ ہے کہ سامعین بھی شاعر سے کم نہیں، واہ دیتے ہیں داد شعر کی ندرت کو دیکھ کر. واہ واہ. یعنی شاعر کی جو شاعری ہے یا اس کو جو شاعر کو جو اٹھاتے ہیں، یہ سامعین کے اوپر ہے. اگر سامعین اچھی طرح نہ سنیں اور غور نہ کریں، غور و فکر نہ کریں، تو شاعری کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اس وقت، ہے کہ نہیں؟ بے شک. تو یہ ہماری جو حیثیت ہے، انہی جو پارٹیسپینٹ یہاں پر جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے باقاعدہ، ان کی طرف سے ہمارا یہ جو ہم کو جو یہ حق ملا ہم کو ان کی طرف سے، ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے. میں سبھی کا انشاءاللہ فرداً انشاءاللہ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اس پہ کام کرنے کی اور ضرورت ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ان لوگوں نے اس میں جو ہے پڑھا، لوگوں نے بہت اچھی تلاوت کی، بہت اچھی چیزیں سمجھی، سوالات کیے. خدا سب چیزوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. جی بے شک بے شک. ہم مولانا صابر علی صاحب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ آج کے سلسلے کے مطابق ہم پہلے جو ہے یہ آئیڈیا ایسا ہے کہ ہم جو ہے آخری پارہ کے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان کی تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے پھر، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سیشن لینتھی ہو جائے، کیونکہ الگ الگ، جیسے میں شروعات میں ہی کہا کہ الگ الگ ریجنس میں ہیں. تو سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صابر علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام. بالکل آیا. تو انشاءاللہ دوستو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی مستفید ہو آج کی جو ہے اس جشن سے، اور یقیناً میں جیسے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی دہرا رہا ہوں کہ جو ہے اپنے ایکسپریس کیجئے اپنی فیلنگز کو، جیسے آپ ایکسائٹڈ ہے، آپ اوور ویلمنگ ہے، آپ ہیپی ہے، آپ جیسے بھی ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ان سیشنز کے بارے میں، ایک فیلنگ کو ایکسپریس کیجئے چیٹ باکس میں. تو آپ رینڈملی جو ہے اس ایک ورڈ کو لکھ سکتے ہیں، بعد میں ہم آپ کو موقع بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی جو ہے فیلنگز کو یا سجیشنز کو یا کمنٹس کو آپ بعد میں جو ہے ایک منٹ میں یا جتنا بھی وقت آپ لگ سکتا ہے آپ کو، آپ اس میں بول سکتے ہیں. تو شروعات کریں گے پہلے ہم تلاوت سے، یعنی ہم 30 پارہ جو ہے کمپلیٹ کرنے والے ہیں آج الحمدللہ. تو 30 پارہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان کی تلاوت کریں گے ہم، تاکہ جو ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں بے شک تو وہ تلاوت کریں گے. تو پہلے ہم یہاں پہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. سورہ اقرا سے شروع کیجیے، الگ سے. اوکے، سورہ اقرا سے شروع کرنا چاہتے ہیں. نہیں، معاف کیجیے گا، سورہ الق. معاف کیجیے گا، سورہ الق میں واجب سجدہ ہے، واجب سجدے والی آیت ہے. اگر وہ نہیں، وہ پوری نہیں پڑھیں گے، ہم خود پڑھیں گے. اچھا جی اچھا آپ خود پڑھیں گے. جی ہاں، احسن تم طیب اللہ انفاس کو انشاءاللہ. جی معاف. جی اس کے بعد کوئی سورہ ریپیٹ نہیں ہوگا، ہاں ایک ایک سورہ انشاءاللہ. سب آگے پڑھتے رہیں گے. جی انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا. وہ اس لیے الق منتخب کیا ہے کہ وہ پہلی آیت ہے نا اس میں. جی کوئی اور نہ پڑھ دے وہ والی آیت، خدا نہ خواستہ. بیچ میں روک دیں گے، خالی 7 آیتیں پڑھیں گے. آخری، وہ آخری آیتیں ہیں. جی آقا، جی ضرور. بسم اللہ. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس کے بعد کے سورے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. بے شک. اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ آج نیٹ یہاں کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تو بار بار کٹ رہا ہے. اگر کٹ جائے تو ہم دوبارہ اس میں آ جائیں گے کنٹینٹ میں. تو اس کا پتہ نہیں کیا دقت آ رہی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا سب. بالکل انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جزاكم الله ما شاء الله. الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أحسن ما شاء الله. جزاكم الله جزاكم الله. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. صدق الله العلي العظيم. صدق الله. ما شاء اللہ. جزاکم اللہ مولانا ما شاء اللہ بہت اچھا. شکریہ. اگر نبی حیدر آپ تلاوت اسی سورہ کی کریں گے یا کوئی اور سورہ کی تلاوت کریں گے؟ میں سوچ رہا ہوں جو اوپر چھوٹا سورہ آپ جانتے ہیں بے شک کوئی سا بھی سورہ جو آپ کہیں انشاءاللہ جو بھی سورہ کہیں. چلیے والتین کی اب مجھے لگ رہا ہے بہتر رہے گا کیونکہ سامنے ہی ہے. جی 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 انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أحسن ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أحسن ما شاء الله. طيب الله أنفسكم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسنت. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين.
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على شکریہ. جزاک اللہ، احسن اللہ، شکریہ. احسن اللہ، طیبکم اللہ اللہ انفسکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل مستفید ہوئے آغا آپ کی تلاوت سے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک سورہ، ایک ایک چھوٹے سورے کی تلاوت کی جائے. ہمارے ساتھ ایز یوزول ریگولر بیس پہ جیسے ہمارے آڈینس ایکٹیو ہوتی ہے تو کچھ چینل لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، تو ہمارے ساتھ پہلی جو ہے بہن انشا زہرا تلاوت کرنا چاہتی ہیں. انشا زہرا جی، اگر آپ انمیوٹ کریں گے اور بتائیں گے کون سے سورے کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میں والضحیٰ کی کروں گی. اوکے، ماشاء اللہ. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو جی، السلام علیکم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. احسنتم، ماشاء اللہ. انفاسك ان شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. میں اس کے بعد دیکھتا ہوں. یہ کشمیر سے آن لائن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. احسنتم، ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ مفسر ہاشمی جی ہے جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ، تلاوت کریں گے. کون سے سورے کی؟ علیکم السلام. اقرا. سورہ اقرا. بسم اللہ. اس کی ہو چکی ہے. اس کی ہو چکی ہے. آپ خود کوئی اور سورہ چوز کریں. جو ہو گیا اس کو. ہاں. علم نشرہ آپ تلاوت کریں کیونکہ 7-8 آیت ہیں اس کی. تھوڑا ان کو آگے بڑھائیے. پیچھے کی طرف نہ جائیے، آگے بڑھائیے. سورہ انشراح پڑھائیے. علم نشرہ بھائی جی. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. شکریہ بہن.
یقیناً عزیزان اور خصوصاً استاد محترم بھی جانتے ہیں، نبی حیدر صاحب کیونکہ شروعات کے 10 دن سے بھی تھے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ مفسر ہاشمی، مدثر ہاشمی جی اور ایسے بہت سارے جو ہے بھائی بہن ہیں جو ہمارے ساتھ شروعات سے تھے. ان کے یہ ایک اپریسیشن کے حقدار ہے، نہ صرف اپریسیشن کے بلکہ یہ وہ ڈیڈیکیشن انہوں نے دکھائی، وہ مسلسل جو ہے جس میں کیا ہوتا تھا ہمارے اس پروگرام میں رونق بڑھتی تھی، کیونکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ انسان کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. ہر کلاس میں، ہر نظام میں، ہر جو ہے تنظیم میں جو بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. بالکل ہم بہت شکر گزار ہیں آپ دو بہنوں کا. اور آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، اور جو ہے زہرا ہاشمی جی ہے، وہ بھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس سورہ کی سورہ السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں گے اگر اسکرین پہ دکھ رہا ہے. جی مجھے یہ سورہ پڑھنا ہے کیا؟ جی بالکل، آپ یہ سورہ پڑھیں گے، انا انزلنا پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اس کی. آواز نہیں آ رہی ان کی. زہرا ہاشمی جی اگر آپ کچھ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. زہرا ہاشمی دینا چاہے دے دیجیے، رات سے صبح تک دے سکتے ہیں، کبھی بھی صبح تک کبھی دے سکتے ہیں. ہاں میں نے کہا صبح تک کبھی بھی دے سکتے ہیں. مدثر ہاشمی جی ہمارے ساتھ ہے، تو مدثر ہاشمی جی. ہاں تو ان کو دے دیجیے، کوئی بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. شکریہ. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے وہ سید منتظر مہدی جی ہے. بسم اللہ کریں گے آپ سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، شکریہ. ہاں ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے. تھوڑا اور دھیان دیجیے گا تھوڑا سا، کہیں کہیں زیر زبر کی مسٹیک ہوئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے. تھوڑا توجہ کی ضرورت کوشش ہے انشاءاللہ. جی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت آگے مجھے پڑھیں گے لگا کہ انشاءاللہ. اچھا پڑھا ہے، تھوڑی توجہ کیجیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو افضل جائے اللہ. گا. ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. بے شک ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ہے ساجدہ اختر جی، وہ سورہ عادیات کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعسرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العلی العظیم. یہ سیکنڈ لاسٹ آیت دوبارہ پڑھیے ذرا. سیکنڈ لاسٹ آیت. افلا یعلموں سے پڑھیے. افلا یعلموں سے. افلا يعلم اذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم. بہت اچھا آپ نے پڑھا. پہلی بار آپ نے مسٹیک کی ہے ابھی تک میرے سامنے. ابھی شاید محسوس کیے ہوں گے. یہ حسلہ آپ نے پڑھا ہے. حسلہ ہے. حسلہ یعنی سواد پہ تشدید ہے، لام پہ نہیں ہے. لیکن یہ شاید آخری پہلی اور آخری غلطی ہے آپ کی. ابھی تک میں نے نہیں دیکھا تھا میرے سامنے. ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا. پہلی غلطی شاید. لیکن بہت اچھا پڑھتی ہے جی. آواز دیکھیے، میں تعریف جو آواز کی اس لیے کر رہا ہوں کہ آواز میں بہت خوبصورت، لیکن جو ہے جو قرات کی جو لحن کے جو وہ ہیں، انشاءاللہ اگر یہ سیکھیں گے تو بہترین قاری بن سکتی ہیں. بہترین قاریہ بن سکتی ہیں اگر چاہیں. جو لحن ہے قرات کے انشاءاللہ اگر موقع ملے انشاءاللہ، ہمارے مدثر سر جانتے ہیں ہم کو، موقع ملے انشاءاللہ اس بارے میں بتائیں گے کہ جو لحن ہے، جو طرز ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ اس بارے میں. تو انشاءاللہ لوگ مستفید ہوں گے. میں بھی پڑھائیں انشاءاللہ استفادہ کریں اس سے ضرور. ماشاءاللہ بہت ہی لائق مبارکباد ہے ہمارا لیے. انہوں نے ہمیشہ اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر. بہت بے شک بہت اچھا پڑھا. جی جی بے شک. یقیناً ایسے بہت سارے ہمارے ساتھ بھائی اور بہن ہیں جنہوں نے مان لیجیے 4 چاند لگا دیے ہیں اس پورے سیشن میں، اس پورے سیزن میں. رمضان کی پہلی تاریخ سے ابھی تک تلاوت میں ایسا کمپٹیشن بھی ہم نے دیکھا. کلاس کے ساتھ ساتھ ایک کمپٹیشن بھی ہوتا تھا جو بہتر کرنے کا سب لوگ سوچتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ یہاں پہ زہرا ہاشمی جی، اگر آپ میری آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو آپ جو ہے سورہ القاریہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن
المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। दो तीन बहुत अच्छा है। जी जी, दो तीन जगह इन्होंने मिस्टेक की है, लेकिन वो शायद बहरहाल अब आखिरी रमजान तो खत्म हो गया वहां पर, लेकिन उसके असरात हैं। बाकी नजर से देखेंगे तो इंशाल्लाह तवज्जो से देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ईशातिर राजिया पढ़ा, शीन के बाद अलिफ का इजहार किया इन्होंने, फी ईशातिर राजिया। जी, और ऐसी मवाजीनों में थोड़ा मिस्टेक की। जी बिल्कुल। आगा ये आज ईद है, ये उस खुशी रीजन भी है ना, असल में मसला ये है। ये उस रीजन से है जहाँ पे अभी माह रमजान चल रहा है। ये बेंगलोर अलीपुर से हमारे साथ, तो वहाँ पे अभी माह सियाम चल रहा है। तो अभी है, अभी हमारे यहाँ है। जी, दो तरह के ऑडियंस हैं हमारे साथ आज, दो तरह के उस्ताद भी हैं। बिलाल साहब जो है अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनके पास ईद है, मेरे साथ हमारे यहाँ पे भी ईद है, तो कुछ लोगों के साथ ऑडियंस भी ऐसा ही। असल में ये गंगा जमनी तहजीब है आज। तो हमारे साथ सैयदा बतूल रजवी जी हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे, सूरह तकासुर की तिलावत। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन ला तरावुन्नल जहीम मा ला तरावुन्नहा आइनल यकीन मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अन्निन नईम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो खुद सही कर लेंगे, दोबारा जब देखेंगे इंशाल्लाह इसको चलेगा इतना तो माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है निसा जहरा जी, वो तिलावत करना चाहते हैं और तिलावत करेंगे। आप सूरह असर की भी कर सकते हैं, और जो आप करना चाहते हैं बताइए कौन सी सूरह की करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह हुमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़्ज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह, कोशिश अच्छी है, लेकिन कई जगह गलती है इनकी। बहरहाल इनकी उम्र
अपने हिसाब से पढ़ रही हैं। इन्होंने तशदीद का कई जगह इजाफा किया, जैसे लुम्मज़ा, फुतमा या अम्मदा, इन्होंने कई जगह तशदीद बढ़ाई है। इंशाल्लाह बेटा जब अच्छा देखेंगी, अच्छी तरह पढ़ेंगी, थोड़ा तवज्जो कीजिए और इस बात का कोशिश कीजिए, इस बात की कोशिश कीजिए कि नज़र सही से उस पर रहना चाहिए हुरूफ पर, ताकि कोई चीज़ इजाफा ना हो और कोई चीज़ कम ना हो जाए। माशाल्लाह ठीक पढ़ रही हैं, अल्लाह आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ राहिला जी हैं, वो तिलावत करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सूरह फील। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। यकीनन हमारे साथ जो है बहुत सारे ऑडियंस जो है मुसलसल लगातार शुरुआत के दिनों से लेकर अभी तक थे, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी है। और इस बीच जहाँ तक आप सब मोमिनीन जानते हैं, बहुत सारे गेस्ट स्कॉलर्स भी थे, जिसमें अल्लामा ज़की बाकरी साहब थे, बहुत सारे एक स्कॉलर हमारे पाकिस्तान से थे, और दीगर जगहों से हमारे साथ स्कॉलर्स भी मौजूद थे। उन सब स्कॉलर्स का, उन सब उलमाए किराम का फ़र्दन हम शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की है। और आज क्योंकि अभी करीब 5:15 बजने वाले हैं, तो गुफ्तगू इस हवाले से हम कुछ जुमले पहले आगा नबी हैदर से सुनेंगे, फिर अगर बिलाल साहब भी यहाँ पे हैं तो उसके बाद बिलाल साहब से, फिर मौलाना साबरी साहब से भी, फिर आप सब लोगों से कुछ मुख्तसरन आप लोगों से भी सजेशन और कमेंट्स सुनना चाहते हैं इस हवाले से कि क्या आपको क्या लगा, आपको क्या है आपका सजेशन इस क्लास के बारे में, आगे जाके आप कैसे जो भी कमेंट्स आप देना चाहते हैं वो आप फ्री माइंडेडली दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले आगा नबी हैदर साहब से, वो कुछ चंद जुमले पेश करेंगे। ईद के हवाले से भी और कुछ बातें हो सकती हैं, इंशाल्लाह वो ईद के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि ईद में इंसान को तैयारी, या हम तो यहाँ पे ईद हो रही है हमारी, लेकिन जिनकी तैयारी होने वाली है तो वो तैयारी के हवाले से भी इंशाल्लाह बातचीत हो सकती है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सामईन व सामिआत, सबसे पहले मैं जिन मोमिन और मोमिनात की जो है ईद है आज, उनकी खिदमत में, खिदमत आलिया में इंशाअल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये ईद उनके लिए इंशाअल्लाह पूरे साल भर तक जो है मुबारक हो इंशाअल्लाह। जैसा कि रिवायात में है, और जो लोग, माफ़ कीजिएगा, और जो लोग अभी माह सियाम में ही अभी मौजूद हैं, अल्लाह उनके रोज़ों को कबूल करें इंशाअल्लाह, उनको रमज़ान मुबारक की बरकत से हम किनार करें इंशाअल्लाह। ईद जो है एक जुमला, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट ज़्यादा नहीं मैं लूँगा, वक्त भी कम है, और हमारे मौलाना साबिर साहब क़िबला, हमारे बड़े भाई, उनको भी इनसे ज़्यादा हम सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह। मैं हक़ीर नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, कई दिन हो गए आपको नहीं सुना है, कई दिन हो गए आपको नहीं सुना है, माफ़ कीजिएगा, इंशाअल्लाह मशगूलियात की वजह से मैं नहीं आ सकता, बहुत माफ़ी चाहता हूँ सभी से इंशाअल्लाह।
عید جو ہے ایک معصوم کی حدیث ہے، اب کس معصوم سے حدیث ہے نہیں معلوم، بہرحال ایک معصوم سے بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں امام نے معصوم نے فرمایا کہ ہر دن جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ دن اس کے لیے عید ہے۔ دیکھیے ایک مومن کے لیے دن کون سا ہے، سنڈے ہے کہ منڈے ہے، جمعرات ہے کہ جمعہ ہے، ایک مومن انسان کے لیے دن کوئی فرق نہیں کرتا۔ ابھی میں یوسف صدیق جو علیہ السلام کا جو سیریل آتا ہے میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے جناب یوسف علیہ السلام جملہ کہا کہ ہم چاہے قید میں رہیں چاہے قید کے باہر رہیں، ہمارے لیے قید اور قید کے باہر رہنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم خدا کی نگاہ میں رہا کرتے ہیں، اور مومن وہ ہے جو ہمیشہ خدا کو یاد رکھے۔ دیکھیے ہم نے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اتقاکم جو ما حصل ہے اس رمضان مبارک کا، لعلکم تتقون جو قرآن کی آیت ہے، جو یہ ما حصل ہے نتیجہ شہر رمضان ہے، جو نتیجہ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں واقعاً، اور یہ جو متقی بن جانے والے انسان جو ہے ہم سال بھر تک جو ہے اس کی جو اثرات ہیں اس کو باقی رکھیں انشاءاللہ۔ امام خمینی نے کہا کہ مومن وہ ہے کہ جو فارسی میں جملہ ان کا ہے کہ ما در محضر خدا زندگی میں کنیم، در محضر خدا معصیت نہ کنیم، ہم جو ہے خدا کے محضر میں، خدا کی نظروں سامنے، وہ سمیع البصیر، خدا جو ہے بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، ہم اس کے محضر میں ہیں، ہم اس کے حضور میں ہیں خداوند عالم کے، لہذا ہم جب بھی کوئی بھی کام کریں تو یہ سوچ لیں کہ یہ کام واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے کہ مباح ہے۔ ان 5 احکام سے یہ کام ہمارے خالی نہ ہوں گے، جو 5 احکام شرعیہ ہیں جو ہمارے، ان سے خالی نہ، اگر واجب ہیں ہم اسے انجام دے دیں، اگر حرام ہے اسے ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں اسے ہم، اگر مستحب ہے تو ہمیں اختیار ہے، بہتر ہے ہم اسے انجام دے لیں، اور اگر مکروہات میں سے ہے تو اسے ہم چھوڑ دیں، بہتر ہے، اور اگر جو مباحات میں سے ہے تو اختیار انسان کو چھوڑ دے چاہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع پورا ہے باقاعدہ، مباحات کی پوری قسمیں، کون سے مباح کے بڑے اقسام ہیں، کاش جو ہے ایسا موقع ملے کبھی انشاءاللہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس بارے میں اگر میں ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ اگر بلال صاحب یا پھر صابر صاحب قبلہ اگر اس پر گفتگو کریں انشاءاللہ کبھی آئندہ، تو اس پر ضرور بولیں انشاءاللہ۔ بس ماحصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو چیز اس نے حاصل کر لیا ہے ماہ رمضان مبارک میں، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، یہی ہماری سب سے التماس ہے اور گزارش ہے، اور خدا سب کو جو ہے ماہ مبارک کی جو ہمارے برکات ہیں اس کو ہم ہمیشہ باقی رکھیں انشاءاللہ۔ خداوند عالم ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے دلوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، شرافتیں نازل فرمائے، اور اس وبا سے ہمیں بہت جلد از جلد ہمیں اس سے دور فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے تو ایک ہی مصرع پڑھا ہے پورا شعر میں، چلیے شکریہ، بہت اچھی بات کہی۔ ہاں باتیں بہت ہیں ویسے، جی معاف کیجیے۔ نہیں آپ نے اصل میں ایک جملہ ایسا کہہ دیا سمجھنے والوں کے لیے کہ انسان در محضر خدا، اس میں سب کچھ ہے۔ جی در محضر خدا، بے شک، واللہ بما تعملون بصیر، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ انسان جہاں بھی ہے، جس حالت میں ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم معاف کیجیے 1 منٹ میں شاید نہیں لوں گا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو سمت یا پھر جہت جو ہے ہمارے یہاں 4 یا 6 ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ 6 ہیں، نہیں جہات جو ہے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں انکاؤنٹیبل، ہم اسے گن نہیں سکتے۔ یہ جو آیت قرآن کی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف رخ کرو گے اس طرف جہت موجود ہے، یعنی وہاں خدا موجود ہے۔ جہت کی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں کس میں ہیں انشاءاللہ۔ تو خدا کے محضر میں ہم جی رہے ہیں انشاءاللہ، تو ہم وہی کام کریں جو خدا کو راضی اور خوشنود کریں انشاءاللہ۔ معاف کیجیے گا۔ شکریہ آغا، جزاک اللہ۔ بڑے مختصر انداز سے آغا نبی حیدر صاحب نے جو ہے اپنے کلمات پیش کیے، جو ایک ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، اور یقیناً جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کی ان آخری لمحات میں، جہاں ماہ رمضان کے آخری لمحات ہوئے ہیں اور جہاں پہ آج عید ہے، تو کیونکہ ہم ایموشنز کے ساتھ، میں سائیکالوجی کے ساتھ وابستگی رکھتا ہوں، تو یہ سائیکالوجی مان لیجیے اگر میں آپ کو کہوں کہ سے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گرم، تو آپ کے
इमेज जो दिमाग में आएगी वो किसी आयरन बॉक्स की आएगी, वो आग के शोलों की आएगी। तो अगर मैं आपको सर्द बोलूं, जब मैं लफ्ज सर्द बोल रहा हूं तो आपको आइस क्यूब की इमेज आएगी, या ऐसे ही किसी ठंडे जो भी आपको पहली इमेज आएगी। तो वैसे ही ईद जब आती है तो हम मसरत और खुशी का जो है समा पहले छा जाता है दिमाग में और फिर दिल में भी। और माह सियाम जब आता है तो पता चलता है कि ये एक मौका है जहाँ पे हम क्लोज हो रहे हैं खुदा तबारक व तआला के नजदीक। लेकिन जो जुमला मौलाना नबी हैदर साहब ने कहा शुरुआत में, उन्होंने कहा बेहतरीन एक बात उन्होंने कही कि ईद बेसिकली क्या है। ईद वो है जब हम जो है कोई गुनाह नहीं करेंगे। जिस दिन हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, चाहे वो मंडे हो, संडे हो, कोई भी डे हो, कोई भी महीना हो, वो हमारे लिए ईद है। यकीनन हम कोशिश करेंगे इस नसीहत को समझने की, ज्यादा से ज्यादा इस पे अमल करने की। बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार है मौलाना नबी हैदर साहब के। यकीनन उनके इन जुमलों से हम बड़े मुस्तफीद हुए हैं और कोशिश करेंगे इन पे अमल करने की। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ होंगे शायद मौलाना बिलाल अली साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा। अब मौलाना बिलाल अली साहब अगर हमारे साथ हैं तो शायद नहीं है अभी, तो तब तक हम मौलाना साबिर अली साहब से कुछ जुमले सुनना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम यअलम बिअन्ना अल्लाह यरा। मौलाना नबी हैदर साहब क़िबला बरदर अज़ीज़ की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चंद फ़िक्रे कहना चाहूँगा कि माह मुबारक जो माह तरबियत था, वो माह तरबियत है जो हमारी इस्लाह के लिए, खुसूसन तक़वे की दावत देने के लिए आया। वो हमें इस बात की तरफ हमेशा हमेशा मुतवज्जे कर रहा है कि हम सिर्फ माह मुबारक रमज़ान ही को अल्लाह का महीना न समझें, बल्कि वही कि हर वक्त उसको अपने अल्लाह को अपने सामने समझें। बिअन्नल्लाह अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या वो ये बात नहीं जानते कि अल्लाह उन्हें देख रहा है? यानी हमारा हर दिन वाकई ऐसा ही हो कि जैसा कि हम माह मुबारक के रमज़ान में। ये इसकी तरबियती पहलू था। 30 दिन तक जो तरबियत की गई, 30 दिन तक जो प्रैक्टिस की गई, 30 दिन तक जो हमको गुनाहों को धोया गया और हम शैतान से दूर रहे, ये आइंदा 11 महीने भी रहे, तब इसके इंशाअल्लाह अच्छे फ़वाइद हैं। और माह मुबारक रमज़ान का फ़ायदा यही होगा। अगर हम माह मुबारक रमज़ान में कुरान से जुड़े हुए थे तो हम दूसरे महीनों में भी कुरान से वाबस्ता रहें। अगर हम माह मुबारक रमज़ान में ग़ीबत से महफूज थे, बचे हुए थे, तो दूसरे महीने में भी वैसे ही रहें। ख़ास तौर से कुरान से वाबस्तगी बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि कुरान एक ऐसा सरचश्मा है, एक ऐसा दरिया है, एक ऐसा समंदर है जो इंसान जो उसमें गौताज़न होगा वो उसके मैल और कुचैल को, उसकी गंदगी को दूर कर देगा। तो जब कुरान मजीद, जैसे कि नमाज की भी मिसाल दी गई है कि हम इसलिए नमाज अदा करते हैं ताकि हम अल्लाह की बारगाह हमें अपने गुनाहों को धुलवा सकें। तो कुरान के ऊपर अगर हम गौर व फिक्र करेंगे, कुरान से वाबस्तगी अगर होगी, तो ये सिर्फ माह रमज़ान से ही महदूद न रहे, बल्कि आइंदा भी हम इस अजीम किताब इलाही से वाबस्ता रहें और वाबस्ता रहें, उससे जुड़े रहें। बहरहाल कुरान मजीद जो ये सिलसिला जारी था, ये एक अहम सिलसिला, एक अहम गुफ्तगू और अहम दिनों में, ख़ासतौर से माह मुबारक रमज़ान के दिनों में जो हम कुरान से वाबस्तगी की कोशिश की, खुदा आलम इसको बाकी रखे, हमेशा बाकी रखे। ये हमारी कोशिश होना चाहिए। हम हर वक्त तक़वा और परहेज़गारी, बेरग़बती, दुनिया से बेरग़बती, खुसूसन माह मुबारक रमज़ान की जो मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, उनमें जो मतालिब पेश किए गए, उन पर अमल पैरा हों, उन पर अमल करने की कोशिश करें। जाहिर है कि ये मुबारक महीना हमसे जुदा हो रहा है और जो लोगों की ईद है, जाहिर है वो भी इस मरहले से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी वो मरहला ख़त्म नहीं हुआ है, वो लम्हात ख़त्म नहीं हुए हैं कि जो हमारी इस्लाह के लिए हमेशा हमेशा बाकी रहेंगे।
یعنی ہمارا اللہ سے وابستگی، اہل بیت سے وابستگی وہ ہمیشہ باقی رہے، وہ ہمیشہ جڑی رہے۔ میں نے عید کے حوالے سے آقا نے 2-3 فقرے کہے کہ گناہ نہ کرے تو یہی عید ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے سماج میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عید کے دن جائز قرار دے دی جاتی ہیں اور پھر وہ مستقل جائز رہتی ہیں۔ جیسے 9 ربیع الاول کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم نے امام اسلام سے کچھ سیکھا ہی نہیں، اور ہم پھر اسی پیٹرن پر آ جاتے ہیں۔ ویسے عید کے دن بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں جیسے ماہ مبارک رمضان میں سیکھنے کو ملتا ہے ویسے ایام اعظم میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں اس طرح ضم کر لیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم شیعہ علی ہیں۔ کل جیسے آغا ارشد صاحب نے گفتگو کی تھی، تو اسی سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر وقت اتباع علی میں رہیں، اتباع پیغمبر میں رہیں، اتباع معصومین میں رہیں، تب تو عید کا صحیح مفہوم ہے اور عید کا صحیح لطف ہے۔ بلال صاحب اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمام ہی سامعین اور ناظرین کے لیے چند اشعار پیش کر کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا، اور جن کی عید ہے ان کے لیے بھی ایک میسیج، اور جن کی انشاءاللہ کل ہوگی ان کے لیے بھی ایک میسیج۔ ایک مطلب ملاحظہ فرما لیجیے جو بالکل آپ ہی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے عرض کیا ہے، دیکھیں کہ شاید کسی لائق ہو۔ حاصل ہو گر خدا کی رضا پھر تو عید کر، حاصل ہو گر خدا کی رضا پھر تو عید کر، کر اپنے نفس سے بھی وفا پھر تو عید کر، غربت تو کوئی صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں غربت زدہ تو کوئی نہیں ہے پڑوس میں، غربت زدہ کوئی تو نہیں ہے پڑوس میں، یہ دیکھ لے اے مرد خدا پھر تو عید کر، یہ دیکھ لے اے مرد خدا پھر تو عید کر۔ اور یہ شعر دیکھیں، جو نفس کے عیوب ہیں پہلے وہ دور ہوں، جو نفس کے عیوب ہیں پہلے وہ دور ہوں، شہرت غرور و مکر و ریا پھر تو عید کر۔ یہ دیکھیں، قولو عمل پاپونے رکھو اختیار یوں، قولو عمل پاپونے رکھو اختیار یوں، صابر کسی کا دل نہ دکھا پھر تو عید کر، صابر کسی کا دل نہ دکھا پھر تو عید کر۔ اور یہ بھی حوالے سے، یہ تو دو قطعے 2-3 قطعے اور دیکھ لیجیے۔ ہماری اصل عید کیا ہے وہ اس کو اس منظر میں پیش کیا ہے۔ ہم غریبوں کی عید ہو جائے، ہم غریبوں کی عید ہو جائے، ماہ نرجس کی دید ہو جائے، ماہ نرجس کی دید ہو جائے، ہم غریبوں کی عید ہو جائے، ان کی غیبت کے جو نہیں قائل، ان کی مٹی پلید ہو جائے، کیا بات، بے شک بے شک، ان کی مٹی
पलीद हो जाए। और ये भी एक देखें, मतलए आलम पे हर सू अब्र जुल्मत छा गया, माहे नरजिस हो तोलू अहले वफा की ईद हो, मुंतजिर जिसका है दुनिया में हर एक मजलूम आज। मुंतजिर साहब, मुंतजिर जिसका है दुनिया में हर एक मजलूम आज, या इलाही उस निजाम अस्करी की दीद हो, या इलाही उस निजाम अस्करी की दीद हो। और ये विषय देखें, छुप न जाए अब्र जुल्मत से वो काबे का उफुक, छुप न जाए अब्र जुल्मत से वो काबे का उफुक, माहे ज़हरा अली की दीद होना चाहिए, माहे ज़हरा अली की दीद होना चाहिए। और दुआ, खत्म हो मौला के आने से कोरोना वायरस, खत्म हो मौला के आने से कोरोना वायरस, या इलाही अब तो ऐसी ईद होना चाहिए, क्या बात है, इलाही क्या बात अब तो ऐसी ईद होना चाहिए, ज़हरा अली की। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बकरीद तक बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से तमाम अफराद को। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, कबूल करें इंशाअल्लाह। यकीनन ऐसे कुछ जुमले थे और अशार थे जिन्होंने हमारे दिल को मुतमईन किया है, और फिक्र में हमें इन पे भी यकीनन हमें गौर करना चाहिए। जवानों के लिए बिल्कुल, मुझ फकीर के लिए और सब के लिए ये बातें यकीनन एक इबरत होती है, नसीहत होती है कि हमें इन बातों पे, जैसे हमने पिछली बार भी बताया, आवाज़ खानी या जो है दरूद या नात, इन सब में कुछ लेसन होता है, समराइज टॉक होती है, जो हर मोमिन जो सुनने वाला होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, ना सिर्फ शाबाशी और वाहवाही या सुनना, बल्कि हर चीज को नोट करना। मैंने कुछ बेहतरीन जो है, खुद मैंने मौलाना नबी हैदर साहब की भी एक आदत बेहतरीन देखी है, वो ये कि अगर कोई शायर कुछ कहता है वो फिर उसके ऊपर वो उन जुमलों को लिखते भी है। मैंने खुद उनके साथ काम भी किया है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे जो है जो पोइट्री लाइन में जो शायरी लिखते हैं, या वैसे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेहतरीन स्टूडेंट्स की पहचान ऐसी होती है जो कहीं पे जब जाते हैं, सेशन में जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, वो नोटबुक साथ रख के उसको समराइज पॉइंट लिखते हैं। यकीनन वो पूरा क्लास नहीं लिखते हैं। तो वैसे ही इस रमजान में एक बहुत सारी चीजें जो हमें हासिल की हैं और हमें हासिल करनी चाहिए, उसमें एक ये भी है कि एक जवान को नदामत हासिल करनी होती है। नदामत यानी कि जवान जो जब नदामत के साथ काम करेगा तो मैं मानता हूं कि एक मिरेकल हो जाएगा उसके अपनी पर्सनैलिटी में, एक बड़ा चेंज हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमारे साथ अदील मौलाना अदील साहब थे, तो उन्होंने भी लाइफस्टाइल के ऊपर जो है फोकस किया था, और उन्होंने कहा था लाइफस्टाइल बेटर होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मॉरलिस्टिक लाइफस्टाइल अगर बात करेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है नदामत। शायर ने कुछ ऐसा कहा है, नदामत साथ लेकर हश्र में आसियो जाना, नदामत साथ लेकर हश्र में आसियो जाना, है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। हम दावत देते हैं मौलाना बिलाल अली साहब को कि वो अपने जो है मुख्तसर कुछ जुमले पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आगा शायद नेटवर्क की वजह से बिलाल साहब
अभी बिलाल साहब थे अभी शायद थोड़ी देर पहले। नहीं, उनका नेटवर्क इशू, उन्होंने मैसेज में लिखा था नेटवर्क इशू आ रहा है। इससे पहले कि बिलाल साहब फिर से ज्वाइन करें, तब तक हम क्योंकि हमारा आज का ये भी शेड्यूल है कि आप मोमिनीन में से कुछ लोग अनम्यूट करके जैसे आप तिलावत करते हैं वैसे आज आपको 1 मिनट या उससे भी ज़्यादा जैसे भी आपको जो कंफर्टेबल हो आपको, जैसे साबिर साहब की भी ये गुजारिश थी, मौलाना नबी हैदर साहब भी चाहते थे, बिलाल साहब भी चाहते थे, हम सब ये चाहते थे कि क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस क्लास को कंटिन्यू रखना, तो इसलिए हमने एक फॉर्म जो है ना सर्कुलेट किया है। वालेकुम सलाम। तो आप लोगों से सजेशन चाहते हैं हम, और जो फीडबैक भी चाहते हैं, और आपने क्या आपके एहसासात, क्या आपने जो हासिल किया है इन क्लासेस में, वो 1 मिनट में आप बता सकते हैं। आप में से जो भी पहले कहना चाहता है वो अनम्यूट करके बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करेंगे अगर कोई कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुंतजर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इतना अच्छा ख्याल किया कि जैसे हर साल हम लोग दर्स वगैरह करते थे, इस बार जो है कोई दर्स वगैरह में नहीं जा पाए, तो इस प्रोग्राम के जरिए एक तो हमको बहुत हेल्प हुआ, और एक नए अंदाज से, मतलब इस बार रमजान हुआ समझिए, और तमाम मेहमान जो भी आए इस प्रोग्राम में, उलेमा आए, उन सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और हम ये चाहते हैं कि इस रमजान के बाद भी ये प्रोग्राम मतलब ऐसे ही चालू रहे। जैसे मुंतजर भाई ने बताया कि डेली नहीं हो सकता, तो कम से कम वीकली वंस या ट्वाइस ये मतलब दर्स कुरान और कुरान फहमी अगर रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। हम यकीनन तजवीद और कुरान के हवाले से क्लासेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं वीकली वंस और ट्वाइस। तो अभी हमने जो फॉर्म सर्कुलेट किया है तो उस पे भी हमने ये रखा है टाइम शेड्यूल, जो भी आप मुनासिब समझेंगे उस पे, जिस टाइम पे या जिस शेड्यूल, हमने अलग अलग 4 ऑप्शंस रखे हैं, जिस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शंस, जिस ऑप्शन को ज़्यादा लोग चूज़ करेंगे उसी शेड्यूल को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यही चाहत है मौलाना नबी हैदर साहब की भी। क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था कि हम खुद प्यासे हैं, हम खुद, हमसे मुराद मैं और स्टूडेंट्स जितने भी थे, और हमें कुएं की तरफ जाना है। कुआं कौन है, या जहाँ पे पानी क्या है, पानी कहाँ पे, पानी ये लोग आगा मौलाना नबी हैदर साहब की तरफ हमें जाना है, मौलाना साबिर अली साहब की तरफ हमें जाना है, मौलाना बिलाल साहब की तरफ जाना है, ताकि हम वो इल्म हासिल करें, वो हिदायत हासिल करें। क्योंकि आप समझ लीजिए ये आखिरी दौर है, यही दौर है, आखिरी दौर। इससे मुझे नहीं लग रहा है इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता है। शायद बेहतर जानते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम, यहाँ पे नबी साहब, मौलाना नबी साहब भी बैठे हैं, साबिर अली साहब बैठे हैं। ये जब पेंडेमिक जो हालात है, ऐसी मुझे नहीं लग रहा है इससे भी बुरी हालात हो सकती है कि इंसान गिर रहा है तो उठाने वाला कोई नहीं है। इंसान, हम आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास के लिए रोते हैं, तो लेकिन आज भी आप देखिए, दाएं बाएं नजर डालिए, मुसीबतें और परेशानियां इतनी हैं, इतनी परेशानियां हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। न्यूज़, शायद कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़ सही नहीं है, चलिए न्यूज़ को एक साइड छोड़ के आप अपनी कम्युनिटी के अंदर देखिए, आप अपनी लोकल सिटीज में देखिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हमें आज नहीं तो कल ये दामन पकड़ना ही है, और यही फाइनल है। तो इसके लिए, करेक्शन के लिए, इसकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर जगह पे मौजूद है उस्ताद, बस हमें ढूंढना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कोई और भाई या बहन जो फीडबैक देना चाहते हैं, तो यकीनन कुछ लोगों ने मैसेज के जरिए भी कहा है, तो लेकिन वॉइस में थोड़ा बेहतर रहता। तो कोई अगर कहना चाहता है, बिस्मिल्लाह करेंगे। जी, मैं यहीं से कुछ लोगों का नाम भी ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करेंगे पहले हम साजिदा जी, अगर यहाँ पे तो साजिदा जी अपना फीडबैक देंगे। जी, साजिदा बहन, साजिदा अख्तर जी, आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं आप।
چلے ویسے ساجدہ جی نے کل میسج کے ذریعے بھی فیڈ بیک دیا تھا، وہ شکر گزار تھی تمام علماء کرام کا اور تمام مومنین کا جنہوں نے کلاس بھی جوائن کی. انہوں نے نام بھی کچھ لیے تھے، انہوں نے سوسن میم کا بھی نام لیا تھا، ان کے بھی شکر گزار تھے وہ. تو زہرا ہاشمی جی اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، آپ کی ایکسپریس کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں منتظر بھائی اور بلال، مولانا بلال اور کیونکہ ہم کو قرآن سیکھنے کا موقع ملا. اسے ابھی کنٹینیو کرے تو ہوتا ہے. بے شک بے شک. ہم نے جہاں تک آپ کی آواز سن لی تو آپ نے تمام مولانا کرام کا نام لیا ہے اور آپ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. آپ کی خواہش بھی ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. یقیناً انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے اور ان کو کنٹینیو رکھنے کی ہم نے گزارش آلریڈی ڈالی ہے. جو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اس کو تو وہ اپنے فارم میں فل کرے گا. بالکل بہن، آپ کا بھی شکریہ کیونکہ آپ نے جو ہے ہر لمحہ ہر مومنٹ پہ کلاس کو جوائن کیا ہے. اپنی ہر مصروفیات کو ایک طرف چھوڑ کے آپ دونوں بہنوں نے بھی جو ہے شمولیت کی ہے، جس کے بڑے ہم شکر گزار ہیں. انشاءاللہ خدا آپ کو اس کا اجر دے. تو اور کوئی بھائی یا بہن جو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ سید منتظر بھی ہے، تو اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کنٹینیو کلاسز نہیں دی لیکن کچھ کلاسز بھی بہت ہی وہ کلاسز بہت ہی اچھی تھی اور کچھ چیزیں میں نے سیکھی کیونکہ میں کنٹینیو نہیں دے پا رہا کیونکہ وہاں سے مجھے مطلب اپنی آن لائن چل رہی تھی کالج کی، تو روز میں نہیں آ پا رہا. بالکل بالکل. لیکن اگر یہ کنٹینیو رہے گا تو جو ہم مطلب آج جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جو ہم دور ہے دین وغیرہ سے، تو یہ سب قرآن کی وجہ سے ہیں. اگر میننگ کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں تجوید وغیرہ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم بہت ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے ٹیکنالوجی کا یوز جیسے سب لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کو انکریز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو اینیمیز ہے وہ زیادہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں اس میدان میں اور بھی زیادہ آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہمیں ان سے ہمیشہ آگے رہنا ہے. تو ہر طرح سے ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے خالی مطلب علماء پہ ذمہ داری ہم ڈالیں. اگر کوئی جوان بھی ہے وہ بھی کچھ ایسا، جیسے بہت سارے جوان ایسے ہیں جنہوں نے کچھ یوٹیوب چینلز بنا رکھی ہے، وہاں کچھ علماء کو بلاتے ہیں اور وہ وہاں پر جوانوں کے حساب سے جو مطلب پورا اینیمیشن کے ساتھ پورا وہ سمجھاتے ہیں اور ویسی چیزیں کرتے ہیں. تو ایسی بھی چیزیں اگر ہر کوئی انسان اپنا اپنا کچھ کنٹریبیوشن دے تو ہمارا دین انشاءاللہ بہت ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہ زوم کلاسز اگر یہ زوم کلاسز کنٹینیو رہیں گی تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ سب لوگ قرآن سیکھیں گے اور قرآن پوری دنیا تک پھیلے گا انشاءاللہ. بے شک سید منتظر صاحب نے بہترین باتیں کہی ہیں کہ اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے تو جو ہے تبھی ایک بہتر طریقہ نتیجہ نکلے گا. کچھ لوگ یوٹیوب کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کیونکہ جتنا یہ زیادہ ہو جائے گا، ان کے کہنے کا مطلب تھا جتنا ہی زیادہ ہو جائے گا اتنا کم ہے کیونکہ یہ پھیلنا چاہیے، قرآن پھیلنا چاہیے گھر گھر تک. اور اس کے ہر گھر میں جیسے میں نے کل کہا تھا ہر گھر میں کم از کم ایک قاری قرآن کی ضرورت تو ہے ہی، کیونکہ ایسا نہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. میں نے کچھ گھروں میں آج کل یہ حالات دیکھی ہے کہ وہ تو اس حد تک حالات پہنچی ہے جو میں نے خود جس کا میں شاہد ہوں، مسلمان گھروں کی ہی بات کر رہا ہوں. تو جب کوئی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ان کو کسی اور ایریا سے، کسی اور محلے سے، کسی اور گاؤں سے کسی شخص کو لانا پڑتا ہے
जो गुस्ल मायत देगा, जो कफन काटेगा, जो बताएगा कि कैसे कब्र में डालना है, प्रोसेस क्या है, वो सब, मतलब इवन उनको पैसे भी देने पड़ते हैं उस चीज के लिए। तो ये भी एक कुछ लोगों ने अब इसका भी इतने मोहताज हो गए, और कुछ लोग तो मोहताज ऐसे भी हुए कि कुरान पढ़ाने के लिए किसी को पैसे देते हैं कि मेरे बाप के लिए, मेरे दादा के लिए, नाना के लिए आप कुरान पढ़िए तो मैं ये पैसे दूंगा आपको। तो हर घर में एक कुरान खान, एक कारी कुरान का होना जरूरी है। शायद ये एक छोटा कंट्रीब्यूशन होगा, और जो हम वीकली सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपनी कोशिश रखेंगे। तो बाकी हम जो है बाकी ऊपर वाले के साथ और आपका साथ जब हमारे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। और भी कोई भाई या बहन जो फीडबैक देना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम लेंगे, क्योंकि शायद बिलाल साहब जो है मौजूद नहीं है। जी, अगर कोई भाई या बहन जहां से भी आप हैं, बस किसी और अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है फीडबैक, आप सजेशन तो वो भी चलेगा, सजेशन भी चलेगा। सैयदा बतूल रजवी जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप कह सकते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और मौलाना नबी हैदर साहब की भी, जिन्होंने हमें तजवीद सिखाई, मौलाना बिलाल अली साहब की भी और मौलाना साबिर अली साहब की भी। वैसे तो हमने पहले से ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि हमें 11th से लिंक मिली थी, लेकिन इन 20 डेज में मैंने बहुत कुरान सीखा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको आगे भी कंटिन्यू करें। थैंक यू। माशाअल्लाह, शुक्रिया अजीजान। बिल्कुल हम महजूज हैं आपकी इन बातों से। तो अगर और भी कोई बरादर या कोई बहन कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। आगा साबी साहब या आगा नबी हैदर साहब, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो मुझे लग रहा है शायद बिलाल साहब ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो यकीनन हमने वो लिंक भी शेयर की है मोमिनीन के साथ जो है, ताकि इन क्लासेस को कंटिन्यू करने का जो इंटरेस्ट रेट हम देखेंगे, कितना लोग जो है इंटरेस्टेड है। गूगल फॉर्म हमने एक शेयर किया है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करें उन दोस्तों के बीच में जो आपको लग रहा है कि लाइक माइंडेड है और सीखना चाहते हैं, तो ताकि हम कम से कम संडे क्लासेस जो है कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें ऐसे ही कुछ फिक्री बातें और कुरान और तजवीद के हवाले से जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो है लर्निंग विद इजी प्रोसेस जो है हम जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और आउटकम बिल्कुल इसका ये होगा कि जब हम लर्निंग कंटिन्यू रखेंगे एट द एंड ऑफ से मंथ और 2 मंथ्स हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम दे सकते हैं। मौलाना नबी हैदर साहब या मौलाना साबरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे अगर कुछ इख्तितामी जो है जुमले पेश करेंगे, ताकि आज की इस क्लास को भी हम जो है कंक्लूड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मोमिनीन जो बाहर हैं उनकी आज रोज़ा है, और जो शायद कश्मीर में है उनकी ईद की जो है मसरूफियात भी हो सकती हैं। जी, मैं बोलना चाहूँगा ताकि जो है हमारे बुजुर्ग, हमारे साबिर भाई इंशाल्लाह मौलाना साहब की बिला वो दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कि बुजुर्गों के पास जो है नेकियां बहुत होती हैं, गुनाह कम होते हैं, लिहाजा हम लोग जो गुनाहगार ज्यादा हैं इंशाल्लाह। आगा दुआ करिए इंशाल्लाह। आखिर में गुनाह ज्यादा है नहीं इंशाल्लाह नहीं, ये आपका बड़े हैं उतने गुनाह भी बड़े हैं ये आपका हुस्न ऐसा नहीं है, बहुत नेकियां हैं इंशाल्लाह। आप बुजुर्ग इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा बोल दूं, मैं थोड़ी सी बातें अपने सामीन के लिए, ज़्यादा नहीं, बस एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि इंशाल्लाह मौजू के तहत इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। जितनी भी उलमा आएंगे इंशाल्लाह, आगा साहब बुलाएंगे, हम लोग को जो इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, हम सब आएंगे। और वीकली ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम अज़ कम जो है, जैसा कि मौला अली ने फरमाया नहीं नजीब लगा में कि एक मोमिन जो सिफात बयान किए हैं, आखिर में जो उन्होंने मौला अली ने जो जुमला कहा है कि अगर सब नहीं तो कुछ न कुछ, अगर इंसान जो है पूरे के छोड़ने से बेहतर इंसान कुछ न कुछ हासिल कर ले।
पूरा छोड़ना जो है वो और खतरनाक है। कुछ भी नहीं मिलेगा इंसान को, कुछ तो इंसान हासिल कर ले। यानी अगर कोई इंसान कोई काम करेगा तो उसमें अगरचे थोड़ा ही सही उसको जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जो है रोजाना न सही हफ्तावार ही यानी वीकली संडे में इंशाल्लाह इतवार को ही अगर 1 घंटा या जो टाइम इंशाल्लाह अगर रखेंगे उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि इस क्लास को आप लोग जो है कभी नेगलेक्ट ना कीजिएगा और इसको छोड़िएगा मत। कोशिश करके यानी हत्तल मकदूर कोशिश करके इंशाल्लाह, मैं सामीन से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हत्तल मकदूर कोशिश करके टाइम निकाल के इंशाल्लाह आप लोग मौजूद पहुँचिए इंशाल्लाह वक्त पर इंशाल्लाह, ताकि जो है वो जो चैन बाकी रहे वो कभी चैन टूटे ना, वो चैन बेचैन ना हो जाए, ऐसा ना हो खुदा न खास्ता। वो हमारा चैन जो हमारे तस्बीह के दाने हैं वो सारे बराबर हो इंशाल्लाह और सारे दाने एक साथ हों, ताकि जो है हमारे मौज़ूआत जो यानी एक के बाद दीगर हम मौज़ूआत को पेश करते हैं, ताकि हमें भी पहुंचाने में आसानी और आपको भी सुनने और समझने में आपको अच्छी तरह से आसानी। मैं ये कहना चाहूँ इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, इंशाल्लाह जो भी आगा का हुक्म आएगा इंशाल्लाह हम जो खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। बिल्कुल यकीनन मान लीजिए मोमिनीन के आगा नबी हैदर साहब हमारे एक अजीज हर दिल अजीज भाई है जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और यकीनन इस सेशन को कामयाब करने में इनका बड़ा हाथ रह चुका है। आप सब मोमिनीन इसके शाहिद है क्योंकि शुरुआत के 10 दिन फिर मुसलसल बार बार जैसे मैंने बार बार आपको कहा था इनकी दीगर मसरूफियात भी है, इनकी फैमिली है और एक फैमिली के जो आप घर में देखते होंगे, आप अगर अपने घर में अगर नजर डालेंगे सभी को है फैमिली वगैरह तो फैमिली वाले जो होते हैं ना, फैमिली में अगर एक मर्द होगा तो उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है। तो ये एक है जिनको बाजार भी लाना है, सामान भी लाना है, सामान घर तक भी पहुंचाना है, फिर उसके बावजूद क्लास की भी तैयारी करते थे और आप तक जो है बेहतर से बेहतर तरीके से तजवीज़ पहुंचाते थे। यकीनन हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आगा नबी हैदर साहब के। और ये भी ज़रूरी है जो शायद मैं आपको ये कह दूं, नबी हैदर साहब के जो है कलमी नाम जो इनका है वो फ़लसफ़ी है। तो अगर कहीं पे अगर आप अशार सुनेंगे तो फ़लसफ़ी अगर आएगा तो समझ लीजिएगा कि हमारे नबी हैदर साहब के अशार है वो। तो ये इनका कलमी नाम है यकीनन। तो महसूस है आगा आपसे। तो हम इससे पहले कि हम अगर आप कहें तो मैं एक कथा सुना दूं माँ के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर आगा साहब, अगर आपका हुक्म हो तो जो है, अगरचे हमारा उसमें वो तखल्लुस नहीं है, बगैर तखल्लुस अब कते में क्या रहेगा। लायक़े एहतराम क्या होगा, लायक़े एहतराम क्या होगा, इससे बढ़कर कलाम क्या होगा, इसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। ये सुभान अल्लाह। यकीनन अजीजान जैसा आपकी जानते हैं कि पहले के 10 दिनों में हमारे साथ थे मौलाना नबी हैदर साहब, उसके बाद हमारे साथ मौलाना बिलाल साहब 11 तारीख से ज्वाइन किए, जो शायद आज नेटवर्क इशू से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो इनका बार बार कट हो रहा है। तो हमारे बीच में इसमें हमारे साथ जो है अल्लामा ज़की अल-बाकरी साहब 16 माह सियाम में हमारे साथ जुड़े थे। फिर आपको ये भी याद होगा हमने कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमारे साथ हकीम सजाद साहब थे, मौलाना नबी हैदर साहब थे, मौलाना बिलाल साहब थे और फिर आपको ये भी याद होगा फिर हमने एक दिन एक यंग मौलाना को लाया था, मौलाना तौफीक हुसैन मलिक साहब को लाया था, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। तो ऐसे हमने आगे सिलसिला जब कंटिन्यू किया, हमने पाकिस्तान से हमारे साथ आलिम दीन मौलाना अहमद फातिमी साहब भी थे जिन्होंने बेहतरीन बहस की थी जिसमें बहुत सारे सवालात आप मोमिनीन ने किए थे, उन आगा का भी हम शुक्रगुजार हैं। फिर यौम कुद्स के हवाले से हमारे साथ तब क्योंकि मौलाना साबरी साहब थे और मौलाना नबी हैदर साहब थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बेहतरीन डिस्कशन की कुद्स के हवाले से कि कुद्स पे इनके 2 टॉपिक्स जो थे उस पे इन्होंने बेहतरीन जो है अपने इरादे और अपने जो है पेशकश पेश की। फिर आगे जब हम गए तो हमारे साथ मौलाना सैयद रज़ा आगा साहब थे, वो जो बेंगलोर से थे। ऐसे ही फिर हमने एक कॉन्फ्रेंस रिसेंटली की थी जिसमें मौलाना बशीर साहब थे जो बेहतरीन स्कॉलर हैं, जो स्टूडेंट है जवाद साहब के, मौलाना मीर मुस्तफ़ा फातमी साहब, आगा सैयद
लियाकत मौसवी साहब, इन 3 आगाओं ने, और हमारे साथ तब हमारे साथ शबीर मीर साहब भी थे जो शायर है, और साबिर अली साहब उस दिन भी थे हमारे साथ। तो उस दिन के भी शुक्रगुजार है तमाम इन मोहतरमों का। और ऐसे ही सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए रिसेंटली जो हमारे साथ थे वो गेस्ट थे मौलाना हैदर मेहदी करीमी साहब, जो एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग आलिम दीन है, जो अलीपुर और दीगर जगहों पे रह चुके हैं, और मौलाना नबी हैदर साहब को भी वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको जानता हूं। जब उनके साथ गुफ्तगू हो गई तो क्योंकि वो अलीपुर बहुत बार आ चुके हैं करीमी साहब। तो हमारे साथ आदिल मौलाना साहब भी थे जो तंजानिया से हमारे साथ क्लास ज्वाइन किया, उनकी भी बेहतरीन बहस थी। और कल जहाँ तक आपको याद है जो बेहतरीन बहस होगी इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से आगा सईद अरशद हुसैन मूसवी साहब की, और जिसको सराहा खुद हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना साबिर अली साहब ने। तो यकीनन ये सब उलमाए किराम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना वक्त दिया, अपना जो है कीमती वक्त दिया और हमें हिदायत दी। और बिल्कुल आप सब की जो है, क्योंकि अब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एक ही डिसीजन हमने लिया है कि संडे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इन क्लासेस को। आने वाले संडे को ही बिस्मिल्लाह करेंगे ताकि जो है ये कनेक्शन ब्रेक ना हो जाए। अगर हम सोचेंगे नहीं ये संडे नहीं क्योंकि अभी ईद है, तो ईद चौथी ईद, कुछ लोग 5वीं ईद चौथी ईद भी कुछ लोग करते हैं, मुझे याद है। कुछ लोगों की एक ईद नहीं रहती, एक दूसरी तो 6ठी ईद हो गई, 12वीं ईद हो गई, तो पता नहीं वो सिलसिला कंटिन्यू रहता है उनका, मैं 12वीं ईद को ये पहनूंगी या पहनूंगा। तो वो भी एक मेंटलिटी है, खुदा उनको भी सलामत रखे। हम किसी दिन कोई गुनाह ना करें, खुदा करे हर दिन हमारा ईद का दिन हो। हर दिन हमारी ईद है, अमीरुल मोमिनीन ने जारी किया है। तो हम शुक्रगुजार हैं आप सब मोमिनीन के, क्योंकि माह सियाम के आखिरी जो है आखिरी दिन जहाँ है और जहाँ पे ईद उल फितर है, बेसिकली ये क्या है, खुदा जो खुद अमीरुल मोमिनीन कहता है कि आपको गिफ्ट मिलेगा, तो रिवार्ड का मौका है। तो रिवार्ड कैसा, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, रिवार्ड ऐसा कि एंजल जो है वो खुद कहेगा, वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है, अब तुम एक जो है न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो। तो हम उम्मीद करेंगे, हम दुआ यही करेंगे खुदाया कि हमने जो गुनाह किए थे तो वो शायद हमारे माफ हो चुके हैं, अगर नहीं हो चुके हैं तो इस अय्याम में, इस दिन में कम से कम उन गुनाहों को माफ कर दे, ताकि जो है हमारी जिंदगी बेहतर हो। क्योंकि नहीं पता, नहीं मालूम कि अगला माह सियाम हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि जिस तरह हालात है जिंदगी में, जो करवटें बदल रही है, जो मौजें हो रही हैं पेंडेमिक वजह से, जिंदा अगर हैं तो फिर भी फिक्र कहीं और है, सोच कहीं और है। परेशानियों ने इतना झंझोड़ लिया है हमारे जो है दिमाग को कि हम काम कर रहे होते हैं लेकिन कहीं और दिमाग होता है। ये हर एक इंसान की आजकल हालत है, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो। तो इंशाअल्लाह हम इल्तिमास करेंगे मौलाना साबिर अली साहब से कि वो खुसूसन जो है आज के दिन में हमारे सब के लिए दुआ करें, कुल्ले इंसानियत के लिए, कुल्ले मोमिनीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन मैं चंद बातें 2 मिनट इससे पहले अर्ज कर दूं। मैं अपनी जानिब से अपने तमाम उन ख्वाहारान और बरादरान की खिदमत में ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी हमने उनको कुरान मजीद के हवाले से कभी कभी टोका है या कभी समझाया है, ज़ाहिर है वो सब बरादराना एतबार से था और इस्लाह के तौर से था, लेकिन मुमकिन है कि कहीं हमने गलत सुना हो और उसके ऊपर हमने रिमार्क किया हो, तो अगर उसकी ऐसा हुआ है तो वो हमको माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। कहीं आमदन, चूँकि जानबूझ के हम कभी, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है, वो हम हों या नबी साहब हों या बिलाल साहब हों, जितने भी, लिहाजा हम सब की जानिब से, मैं खासा अपनी जानिब से उनसे माजरत चाहूँगा अगर कहीं उनको गलत टोका गया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, सही हमने सुन नहीं पाए हैं। एक दूसरे के उनके हम मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं उन तमाम अफराद की जिन्होंने शिरकत की या जिन्होंने ऑनलाइन सुना, कि उन्होंने हमको बर्दाश्त किया और हमारी इस गुफ्तगू को उन्होंने हर तरीके से बर्दाश्त किया। ये भी बहरहाल काबिल मुबारक शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इतना वक्त भी हमारा बर्दाश्त किया है। उन सब में अगर कोई कोताही हुई हो तो इंशाअल्लाह माह मुबारक रमज़ान की बरकतों से उनसे ये इल्तमास है कि वो मैं दरगुजर फरमाएंगे। अलबत्ता उनका एक बहुत बड़ा करम है और उनकी एक बड़ी सआदत है कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमें भी इस लायक समझा कि हम यहाँ तक पहुँचे।
उनके लिए 3 शेर जो सुबह हो गए हैं, जो शिरकत किए हैं बच्चे स्टूडेंट्स के शरीक आगा इब्न अज़हर साहब, शरीक बज़्म कुरान साहिब किरदार होते हैं। वाह, शरीक बज़्म कुरान, शरीक बज़्म कुरान साहिब किरदार होते हैं, वही तो आशिकाने अहमद मुख्तार होते हैं। वाह 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 वाह, वही तो आशिकाने अहमद मुख्तार होते हैं, जो अपनाते हैं दस्तूरे कलामे रब को दुनिया में, जो अपनाते हैं दस्तूरे कलामे रब को दुनिया में, वो सर कर लेते हैं जो मरहले दुश्वार होते हैं, वो सर कर लेते हैं जो मरहले दुश्वार होते हैं, वो जो टकराते हैं जालिम ताकतों से हर जमाने में, टकराते हैं जालिम ताकतों से हर जमाने में, यकीनन पैरवाने मीसमे तम्मार होते हैं, पैरवाने मीसमे तम्मार होते हैं, शरीके बज़्म कुरान साहिब किरदार होते हैं, वही तो आशिकाने अहमद मुख्तार होते हैं। ये तो स्टूडेंट्स के लिए था, ख्वारान बरादरान के लिए था। तो मुंतज़िर साहब के लिए एक मशहूर शेर नज़र कर रहा हूँ कि इन सआदत बज़ोर बाजू नीस्त, इन सआदत बज़ोर बाजू नीस्त ता न बख्शद खुदाए बख्शिंदा। आपने जो प्रोग्राम किया है ये अल्लाह की एक इनायत है, और ये सब हम अपने क़ुव्वत बाजू से नहीं बल्कि खुदा की दी हुई तौफीक और खुदा की इनायत से कर रहे हैं। बहरहाल खुदावंद आलम हम सब की इसमें जो भी कोताहियाँ हुई हैं उन्हें दरगुजर फरमाए, इस माह मुबारक के सदक़े से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से। और अब ये दुआ है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, इसको पढ़कर मैं चंद दुआएं करना चाहूँगा। ये दुआए सरीउल इजाबा के नाम से मशहूर मारूफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतअतुका फी अहब्बिल अशिया इलैका व हुवा अत-तौहीद व लम अअसका फी अबअज़िल अशिया इलैका व हुवा अल-कुफ्र फ़ाग़फ़िर ली मा बैनहुमा या मन इलैहि मफ़र्रिया मिन्नी मिम्मा फ़ज़अतु मिन्हु इलैक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अल-कसीरा मिन मआसिक वक़्बल मिन्नी अल-यसीरा मिन ताअतिक या उद्दती दून अल-उदद व या रजाई वल मुअतमद व या कहफ़ी वस्सनद व या वाहिद या अहद या कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्अलुका बिहक़्क़ि मन इस्तफ़ैतहुम मिन ख़ल्क़िक व लम तजअल फ़ी ख़ल्क़िक मिस्लहुम अहदा अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व तफ़अल बी मा अंत अहलु। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिल वहदानियतिल कुबरा वल मुहम्मदियतिल बैज़ा वल अलवियतिल उलिया व बिजमीइ मा तज़त बि अला इबादिक व बिल इस्मिल लज़ी हजबतु अन ख़ल्क़िक फला यख़रुज मिनका इल्ला इलैक। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वजअल ली मिन अमरी फ़रजन व मख़रजा वरज़ुक़नी मिन हैसु अहतसिब व मिन हैसु ला अहतसिब इन्नका तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत-ताअ व बुअद अल-मअसिया व सिद्क़ अन-निय्या व इरफ़ान अल-हुरमा व अकरिमना बिल हुदा वल इस्तिक़ामा व सद्दिद अलसनतना बिस-सवाब वल हिकमा व अमला क़ुलूबना बिल इल्म वल मअरिफ़ा व ताहिर बुतूनना मिन अल-हराम वश-शुबहा वक्फ़ यदैना अनिज़-ज़ुल्म वस-सरक़ा वअग़्ज़ुज़ अबसारना अनिल फ़ुजूर वल ख़याना वअस्दुद अस्माअना अनिल लग़्व वल ग़ीबा वतफ़ज़्ज़ल अला उलमाइना बिज़-ज़ुहद वन-नसीहा वअला अल-मुतअल्लिमीन बिल-जुहद वर-रग़बा वअला अल-मुस्तमिईन बिल-इत्तिबाअ वल-मौइज़ा वअला मर्ज़ा अल-मुस्लिमीन बिश-शिफ़ाअ वर-राहा वअला मौताहुम बिर-राफ़त वर-राहा वअला मशाइख़ना बिल-वक़ार वस-सकीना वअला अश-शबाब बिल-इनाबति वत-तौबा वअला अन-निसाइ बिल-हयाइ वल-इफ़्फ़ा वअला अल-अग़नियाइ बित-तवाज़ुअ वस-सअा वअला अल-फ़ुक़राइ बिस-सब्र वल-क़नाअा वअला अल-ग़ुज़ाति बिन-नस्र वल-ग़लबा वअला अल-उसराइ बिल-ख़लास वर-राहा वअला अल-उमराइ बिल-अदल वश-शफ़क़ा वअला अर्रइय्यति बिल-इंसाफ़ व हुस्न अस-सीरा वबारिक लिल-हुज्जाज वज़-ज़ुव्वार फ़ी-अज़्ज़ाद वन-नफ़क़ा वक़्ज़ मा वजबत अलैहिम मिन अल-हज्ज वल-उम्रा बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम
परवरदिगार तुझे अपने अस्माए हुस्ना का वास्ता, अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता, महबूद हमारी सबसे बड़ी और अहम दुआ यही है कि फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमको उनके अवान और सार में शुमार फरमा। परवरदिगार उनके आने से हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, गुर्बत दूर हो जाएगी, जुल्म और जोर खत्म हो जाएगा। मेरे महबूद तो हमारे आका और मौला अपनी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। परवरदिगार आप मोहम्मद व आले मोहम्मद रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। दाइश, तालिबान, बोको हराम, ICS वगैरह इस तरह की तमाम जमातों को निस्तनाबूद फरमा। पालने वाले मोहम्मद बिन सलमान और हमारे जहाँ भी, चाहे वो कहीं पर भी हों, जो भी जालिम ताकतें हैं, उनके हुक्मरां हैं, उन्हें निस्तनाबूद फरमा। परवरदिगार आप मोहम्मद वाले मोहम्मद नाइजीरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान और दीगर तमाम ममालिक में, हमारे इस मुल्क में और तमाम ममालिक में मोमिनीन की हिफाजत फरमा। पालने वाले वहाँ से गलत अनासिर को निस्तनाबूद फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला को फिर से आबाद फरमा। ये परवरदिगारा रोज़ा मराजे कराम उलमा इज़ाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बाक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद बैतुल मुक़द्दस को फिर से आज़ाद फरमा। अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा। शेख ज़कज़ाकी परवरदिगारा उनको जल्द से रिहाई अता फरमा। हमारे जितने भी मराजे कराम हैं, उलमा इज़ाम हैं, खुसूसन आग़ा नसरुल्लाह और तमाम मराजे कराम, रहबर मुअज़्ज़म आग़ा सिस्तानी, दिगर तमाम मराजा, उन सब की हिफाजत फरमा। पालने वाले बाक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो गरीब हैं, उनकी गुर्बत को दूर फरमा। जो मक़रूज़ हैं, उनका कर्ज अदा हो जाए। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं, मेरे महबूब उनके शादी के मसाइल आसान फरमा। जब औलाद औलाद नरीना अता फरमा। हमारे बच्चों को दीन और दुनिया में इल्म की दौलत से मालामाल फरमा। जो बेरोजगार है, उन्हें बरसर रोजगार फरमा। पालने वाले बाक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो भी मोमिनीन बीमार हैं, खुसूसन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, मुंतज़िर साहब के आइज़ा में, हमारे अपने जानने वालों में, खुसूसन मौलाना सना अब्बास साहब, जॉन साहब, कनीज़ अकबर साहिबा और मौलाना कमर गाजी साहब, तमाम मोमिनीन जो हमारे इल्म में नहीं है, उन सबको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। परवरदिगार बाक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद तुझे वास्ता हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा का हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमा। हमें जो भी नाजायज़ मुक़द्दम गिरफ्तार निजात दे, हमारे दीनी व दुनियावी मसाइल को हल फरमा, उन हमारी मुश्किलात को दूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। शुक्रिया आगा। मोमिनीन, ये एक लास्ट अनाउंसमेंट ये था कि जिनका सर्टिफिकेट और जो हमने गिफ्ट बोला था, वो गिफ्ट आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो आपने एड्रेस हमें दिया है, जल्द से जल्द पहुंचाने की। और सर्टिफिकेट्स आपको व्हाट्सएप या आपको ईमेल, जो भी आपने हम तक व्हाट्सएप नंबर अगर आपने फॉर्म में लिखा है तो व्हाट्सएप करेंगे हम, या अगर आपने ईमेल किया ईमेल नंबर रखा है उस पर तो ईमेल हम करेंगे। तो हमें ऑलरेडी लिस्टेड बंदे हमने रखे हैं जिनको हमें गिफ्ट पहुंचाना है, चाहे वो कहीं से भी हो, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द तरीके से उनको गिफ्ट पहुंचाने की। या तो ये हम कोरियर करेंगे या जो भी बेस्ट तरीका होगा आपको कम्युनिकेट किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये गिफ्ट उनके लिए होगा जिन्होंने मुसलसल 5 से ज़्यादा बार तिलावत की है, और सर्टिफिकेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन सब के लिए सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह होगा। हम शुक्रगुजार हैं तमाम मोमिनीन के लिए का जिन्होंने इस प्रोग्राम में, इस सेशन में, सीजन 1 में शिरकत की। और खुदा आपकी जो है खुदा आपको सलामत रखे, आपके इस अमल को कबूल करें, हमारे इस अमल को कबूल करें। और खुसूसन हम तमाम उस्तादों का शुक्रगुजार है, मौलाना नबी हैदर साहब के, मौलाना साबिर अली इमरानी साहब के, मौलाना बिलाल अली साहब के, और तमाम फर्दन तमाम भाई और बहन के। इंशाअल्लाह फिर कोशिश करेंगे फिर से मिलने की अगली संडे को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह। और जिनकी कल ईद है उनके लिए उनको ईद मुबारक हो, और उनको हम आज रात हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने आज ईद सेलिब्रेट की तो वो भी हमें आज की दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। खुदा हमारी इस अदना सी कोशिश को कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।